So in the last class, we had discussed about the blind speeds and delay line canceller, right? ఆ రెండు టాపిక్స్ కన్నా మీ క్లాస్ లో కంప్లీట్ అయింది. Delay line canceller and blind speed. So we had discussed about those two things, right? So in this class, we'll discuss multiple or staggered pulse repetition frequencies. Multiple or staggered pulse repetition frequencies. సో ఈ టాపిక్ దగ్గరికి మనం ఎందుకు వస్తాం? వాట్ వాజ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ అంటే, ప్రీవియస్లీ మనం డిలే లైన్ క్యాన్సలర్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు దేర్ వీ ఫౌండ్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్లైండ్ స్పీడ్. దట్ మీన్స్ డ్యూ టు ద ఆంప్లిట్యూడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది డిలే లైన్ క్యాన్సలర్ we may, or we can call it as we may miss the sum of the information regarding to the targets. We may miss some of the information regarding to the targets. So దాన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి? హౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ దట్? సో దాన్ని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే, that will be possible by using multiple pulse repetition frequencies rather than using a single frequency. We can use multiple frequencies each and every time. Whenever we will emit the electromagnetic pulses, each and every time we will change our pulse repetition frequencies, then automatically it will change the blind speeds. So that we'll see here. Suppose the blind speed of the two independent radars operating at the same frequency. ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర రెండు రేడార్స్ కనుక ఆపరేట్ అవుతుంటే, ఇఫ్ వన్ రేడార్ వర్ బ్లైండ్ టు మూవింగ్ టార్గెట్స్, అంటే ఒక సర్టెన్ వెలాసిటీతో వచ్చే మూవింగ్ టార్గెట్స్ కి ఒక రేడార్ ఫైండ్ పోతే ఇంకొక రేడార్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు అంటే, ఈ రెండు రేడార్స్ ఒకే ఆపరేటింగ్, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరే వర్క్ అవుతున్నాయి, ఒకే పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గరే వర్క్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ దీస్ టూ రేడార్స్ విల్ ఆపరేట్ at two different pulse repetition frequencies, then automatically, then if one radar will be blind to moving targets, the other would not be blind for the same target. Why? Because those two radars will operate at two different pulse repetition frequencies. రెండు డిఫరెంట్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఈ రెండు రేడార్స్ ఆపరేట్ అవ్వడం వలన ఒక టార్గెట్, అంటే ఒక సర్టెన్ టార్గెట్ ఒక రేడార్ దగ్గర మిస్ అయినా రెండో రేడార్ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలదు. ఎందుకంటే వాటి యొక్క పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెంట్, సో బ్లైండ్ స్పీడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, మరి ఇలా మనం వాట్ వాజ్ అవర్ కన్క్లూజన్? ఒక్క సింగిల్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సేమ్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెవరల్ రేడార్స్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఒక రేడార్ మిస్ చేసిన టార్గెట్ రిమైనింగ్ రేడార్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేవు. ఎందుకంటే అన్ని రేడార్స్ ఒకే పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వర్క్ అవుతున్నాయి. ఆ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని మనం వేరీ చేస్తే దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఒక రేడార్ దగ్గర మిస్ అయిన టార్గెట్ రెండో రేడార్ లేదా మూడో రేడార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలదు. So that means if you lose the two or more pulse repetition frequencies, then we are able to overcome the disadvantage of the delay line canceller, that we can call it as a blind speed. Okay, so మరి ఇలా రెండు రేడార్స్ యూజ్ చేసే బదులు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైజింగ్ టూ సపరేట్, the same result can be obtained with one radar which time shares its pulse repetition frequency between two or more different values. So rather than using the two radars, we can use a single radar that will be in a time sharing basis, or we can call it as a varying the pulse repetition frequencies each and every time whenever we emit the pulses. Like suppose I had established one radar, I am emitting the pulses. The first pulse I am emitting, maybe the duration will be 0 to 1 second. The second time, maybe it will be 0.6 second, 0 to 0.6 second. And the third time, maybe it will be 0 to 2 second, like that. Each and every time, whenever we will emit the electromagnetic waves into, each and every time we will vary the pulse repetition frequencies.
that may be 2 or 3 or 4, like that. So we are making some iterations. First I will fix 0 to 1, and second one 0 to 0.6, and the third 0 to 0.5. Again I will come to the first, like I am making one it like iterations. సో ఈ సీక్వెన్స్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే నా పల్స్ వేరీ చేస్తూ వస్తాను. ప్రతిసారి కొత్తగా యూజ్ చేసే బదులు విల్ మేక్ ఇట్ ఇలా చేసుకుంటే కెన్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం వేరీ చేసే బదులు, అంటే థర్డ్ మళ్ళీ ఫోర్త్ అట్లా ఇన్ఫినిట్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి మనకు. ఈ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఇన్ఫినిట్ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అమాంగ్ దెమ్ విల్ చూస్ 2 or 3. దట్ విల్ బి సఫిషియంట్ టు ఓవర్కమ్ ద బ్లైండ్ స్పీడ్స్. ఓకే, pulse repetition frequency might be switched every other scan. ప్రతిసారి మనం స్కాన్ చేస్తున్న ప్రతిసారి మన పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేస్తాం. ఆర్ ఎవ్రీ టైమ్ యాంటెన్నా ఈ స్కాన్ ఆఫ్ బీమ్ విడ్త్, ప్రతిసారి యాంటెన్నా స్కాన్ చేయడానికి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ఎమిట్ చేసిన ప్రతిసారి మన పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఆర్ ద పీరియడ్ మైట్ బి ఆల్టర్నేట్ ఆన్ ఎవ్రీ అదర్ పల్స్. When the switching is pulse to pulse, that we can generally call it as a staggered PRF or multiple PRF. When the switching is pulse to pulse, then we can simply call it as a staggered PRF. Okay, so మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నామని చెప్పాం. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్? The objective was should overcome the disadvantage of the delay lane canceller, that we can call it. సో ఈ బ్లైండ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. సో జీరో ఎంటీఐ రెస్పాన్స్ వచ్చే వెలాసిటీ, ఏదైనా ఒక టార్గెట్ వెలాసిటీ అటెండ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కనుక ఎంటీఐ రాడార్ డిటెక్ట్ చేయలేకపోతే దాని జనరల్ జీరో ఎంటీఐ రెస్పాన్స్ అంటాం. ఆ స్పీడ్ని మనం జనరల్గా బ్లైండ్ స్పీడ్గా చెప్తాం. ఓకే, ఈ బ్లైండ్ స్పీడ్ని మనం చూసినప్పుడు అంటే దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే బ్లైండ్ స్పీడ్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ద టార్గెట్. సో ఇఫ్ మనకు బ్లైండ్ స్పీడ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పాము. That is, in the previous class we had discussed about pulse repetition frequency 1/t. సో ఈ ప్లేస్లో అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని జనరేట్ చేసేవి జనరల్లీ మనం టార్గెట్ డిటెక్ట్ చేయదు. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ దేనికి ఈక్వల్ అంటే పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ విల్ వేరీ ద పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ మన బ్లైండ్ స్పీడ్ కూడా వేరీ అవుతుంది. సో దాట్ మీన్స్ ఇఫ్ 2 different radars సేమ్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఫస్ట్ రేడార్ మిస్ చేసిన టార్గెట్ సెకండ్ రేడార్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. అలా కాకుండా మనం ఆ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రేడార్కి మనం వేరీ చేసుకుంటా వస్తే ఫస్ట్ రేడార్ మిస్ చేసిన టార్గెట్ సెకండ్ రేడార్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ అవ్వగలదు. మరి ఇలా 2 different రేడార్స్ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే వేరీ అవ్వాలి. అది నువ్వు 2 రేడార్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు, 3 రేడార్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదా సింగిల్ రేడార్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కానింగ్ కోసం మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని ఎమిట్ చేసిన ప్రతిసారి ఆ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా నువ్వు వేరీ చేసుకోవచ్చు. దట్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆర్ స్టాగర్డ్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, here we'll see that the example regarding to that. So here an example, composite of empty radar operating with 2 separate pulse repetition frequencies. This is the main important thing. Operating with 2 separate pulse repetition frequencies on a time series basis. What is this? What we can call it as a connection, or what is the relation between these 2 pulse repetition frequencies are nothing but 5:4. 5:4. That means if you choose one time interval, suppose let us say 0 to some 4 seconds అనుకోండి. So for 0 this time duration, the first time it will have some frequency like this, 4 pulses. The second time ఇది డిలే లైన్ క్యాన్సిల్. మనం ఇంతకుముందు 2k sin pi f dt ఉంది కదా, దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇది మా 2k sin pi f dt. ఓకే, so 5:4 means the first one will finish the 4 cycles, then automatically the second one will finish the 5 cycles. Here you see that 1 2 3 4 5. Here 1 2 3 4. That means the 5:4 means the first
what we can call it, the blind speed, zero coincidence. Here you will see that. And the remaining places లో చూడండి, ఎక్కడే కానీ జీరో ఖచ్చితంగా అంటే ఎక్కడైతే మీకు అంటే ఫస్ట్ టైం స్కానింగ్ లో మనకి ఎక్కడైతే జీరో రెస్పాన్స్ వచ్చిందో సెకండ్ టైం అదే ప్లేస్ లో మీకు జీరో రెస్పాన్స్ లేదు చూడండి. దట్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ హియర్. హియర్ యు సీ దట్ ఓన్లీ ద ఫిఫ్త్ పల్స్ అండ్ ఫోర్త్ పల్స్, అంటే ఫస్ట్ దానికి వస్తే మన ఫోర్త్ ఇటరేషన్ దగ్గర, సెకండ్ దానికి వస్తే ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ దగ్గర జీరో. వెన్ యూ కంపేర్ దీస్ టూ రెస్పాన్సెస్, ఇప్పుడు రేడార్ని నేను 2 డిఫరెంట్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో ఆపరేట్ చేసి నాకు 2 డిఫరెంట్ రెస్పాన్సెస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఆ 2 రెస్పాన్సెస్ని నేను యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ఐ యాడ్ దీస్ 2 థింగ్స్, ద రిజల్టెంట్ కర్వ్ విల్ బి లుక్ లైక్ దిస్. Resultant curve will be look like this. There you can see that the previously, if you'll follow these repetition frequency, that is a first pulse repetition frequency, తో నీ యొక్క radar ను ఆపరేట్ చేస్తే యువర్ బ్లైండ్ స్పీడ్స్ ఈ ప్లేస్లలో మీ యొక్క బ్లైండ్ స్పీడ్ అక్కడ అవుతుంది. అదే ఇన్ కేసు సెకండ్ దాంతో యూజ్ చేసినా సరే మీకు ఈ ప్లేస్లో బ్లైండ్, ఇక్కడ చూడండి బ్లైండ్ స్పీడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది. అదే రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే బ్లైండ్ స్పీడ్ వాల్యూ వాస్ ఇంక్రీజ్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఈ ప్లేసెస్లో జనరల్గా ఫస్ట్ దాంతో ఆపరేట్ చేస్తే ఈ ప్లేస్లో మన టార్గెట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎమిట్ చేసే టార్గెట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము. ఇక్కడ మిస్ చేసిన టార్గెట్స్ సెకండ్ వన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. మన రెండింటిని రెస్పాన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ రీజన్ వరకు మన టార్గెట్స్ని మిస్ అవ్వము. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది staggered or multiple pulse repetition frequencies. Okay, here you'll see that zero response occur only when the blind speeds of each PRF coincide. The blind speeds of each PRF will be coincide. ఆ ప్లేస్ లో మాత్రమే మనకి జీరో రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అదర్ దాన్ దట్ receive some non-zero response. The examples of 4.16, the blind speeds are coincident for 4/T1 equal to 5/T2. The T2 is a second pulse repetition, or 1/T2 nothing but it's a 1/T2, inverse of time nothing but the frequency. That is 4 into pulse repetition frequency 1 equal to 5 into pulse repetition frequency 2. Okay, so this is the one example. So that means one graphical representation, okay, or frequency domain representation, how we are able to overcome the blind speed problem by using the delay line canceller. Okay, so here I'll say that ఈ రేషియోని మనం ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి, ప్రీవియస్గా ఎలా చూజ్ చేసుకున్నాం, 4 into PRF1 ఈక్వల్ టు 5 into PRF2 చూజ్ చేసుకున్నాం జనరల్లీ. ఈ రేషియోని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 into 5 ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలి, వై కాంట్ వి చూస్ ద 4 ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ 6, 5 ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ సమ్ 20. వాట్ ఈస్ ద రూల్స్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్స్ వీ షుడ్ ఫాలో టు చూస్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ రిలేషన్ వాల్యూస్? ఓకే, ద క్లోజర్ ద రేషియో ఆఫ్ T1 to T2, 1/T1 ఇప్పుడు ప్రీవియస్గా మనం చేసింది 4/T1 ఈక్వల్ టు 5/T2. వాట్ he was trying to say that T1/T2 is approximately unity. That means the closer the ratio of T1/T2 approaches unity, the greater will be the value of first blind speed. ఆ వాల్యూ ఎంత దగ్గర 4 ఇప్పుడు నువ్వు చూస్ చేసుకున్న 4/5. సో rather than 4.5/5 or 4.8/5, whenever the ratio will be approached to unity, you can increase your blind speed value. అంటే ఇంకా నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దాట్ వై ద T1/T2. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, మరి అలాగే మనం ఎందుకు చూజ్ చేసుకోకూడదు సార్ 4.999:5 ఎందుకు చూజ్ చేసుకోకూడదు అంటే, హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ద T1/T2 ఈస్ ఆల్సో షుడ్ బి కన్సిడర్ ఆర్ కాంప్రమైజ్డ్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ బ్లైండ్ స్పీడ్, వాల్యూ ఆఫ్ మనకి ఎంత రేంజ్ వరకు మన బ్లైండ్ స్పీడ్ ని మూవ్ చేయాలి, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఫస్ట్ బ్లైండ్ స్పీడ్, and the depth of the nulls. What is the meaning of depth of the nulls means? Here you'll see that ఈ రెస్పాన్స్ మీరు ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే one places, here you'll see that these two places we are receiving
a low magnitude or very less magnitude values. So even though it was non-zero, అది non-zero అయినా సరే అంత తక్కువ వాల్యూతో మన ఎకోని మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ వాస్ నాట్ యాంప్లిఫైడ్ అప్ టు ద మార్క్. సో ప్రీవియస్ కేసెస్లో అన్నిటిని సమ్ హైయర్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేసి, అంటే దీనికి ఇప్పుడు మన ఎకోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో ఈ ప్లేసెస్లో మల్టిప్లై ఎక్కువ మన అప్ టు లెవెల్ మార్క్ వరకు యాంప్లిఫై అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ద మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ వాస్ వెరీ లెస్. దాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్. అంటే నువ్వు రేషియోని ఇప్పుడు 4:5 తీసుకోవడం వల్ల డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి. అలా కాకుండా 3:5 తీసుకుంటే మేబీ డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్ విల్ బి, అంటే ఆ లొకేషన్ మారుతుంది. మేబీ విల్ రిసీవ్ సమ్ అదర్. సో దాట్స్ వై ఆల్వేస్ యువర్ T1/, మీ రేషియోని సెలెక్ట్ చేసుకునేప్పుడు the considerable parameters are two. One is the first blind speed and the second one is the depth of the nulls. These two are the major considerable parameters while we are choosing the pulse repetition frequencies. Okay. Here the depth of the nulls can be reduced on the first blind speed increased by operating with more than 2 interpulse periods. ఇంతవరకు మనం ఏం చేసాం, 2 పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూజ్ చేసాం. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, అంటే ప్రతిసారి స్కాన్ చేస్తున్న ప్రతిసారి మనం ఒక డిఫరెంట్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఓకే. సో మరి ఆ డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్ యొక్క ప్రాబ్లం కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే యూజింగ్ ద 2, ఇఫ్ విల్ యూజ్ ద మోర్ దాన్ 2, then we can reduce this depth of the null problem also. Okay, here we will compare, ఇక్కడ రెండింటిని యాడ్ చేసాం కదా, we will add one more, that is a 3 అనుకోండి. 1 2 3, we will add one more, that may be 2 only. We add one more, that is a 6. 1 2 3 4 5 6, like that. So now I am adding all these 3 things. మొత్తం ఇప్పుడు 5 పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర నా రేడార్ని ఆపరేట్ చేశాను, వచ్చిన రిజల్ట్ని అక్యుములేట్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ డెప్త్ ఆఫ్ నల్స్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ డయాగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ డయాగ్రామ్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ యాడ్ దిస్ టు ద రిజల్ట్, ఆ రెండుని యాడ్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇది. అలాగే 4 రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, హియర్ విల్ సీ దట్ ద రేషియో వాస్ 25:30:27:31. These examples of periods are in the ratio. అంటే 4 పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూజ్ చేసి వాటిని నువ్వు మల్టిప్లై చేస్తే, హియర్ విల్ సీ దట్, అంటే వాటిని నువ్వు యాడ్ చేస్తే ఆ మొత్తం వచ్చిన రెస్పాన్సెస్ నువ్వు యాడ్ చేస్తే the response will be like this. Here this is the response. So there you can see that on the resultant the blind speed will be 28.25 times that of the కాన్స్టెంట్ పిఆర్ఎఫ్. అంటే మీరు ఒక సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర, అంటే సింగిల్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఒక బ్లైండ్ స్పీడ్ వస్తుంది. ఆ బ్లైండ్ స్పీడ్ని ప్రజెంట్ మనకు పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మన రేడార్ని ఆపరేట్ చేసి ఆ రిజల్ట్ మొత్తాన్ని అక్యుములేట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్స్తో మనకు ఫస్ట్ వచ్చిన, అంటే ఒక సింగిల్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ని ఈ రిజల్ట్తో కంపేర్ చేస్తే you can move the blind speed will be 28.25 times. That means in the previously the first blind speed akkara 2 hedges anukunte, now it will be 28.25 times into 2. Just imagine how much the improvement we are able to do that by using the more than 2 pulse repetition frequencies. Okay. So in this way, we can overcome the depth of the nulls and also blind speeds. Okay. Then using the 2, we will use the more than 2. Okay. My work arthamainda? If you are clear, 2 more slides are there. With that, we will complete it. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది మీకు అర్థమైందా? So staggered or under multiple frequencies. So previously మనం 4 పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూజ్ చేసినప్పుడు 28.25
25 times that of the constant PRF waveform with the same average period. So if more than 2, more than 3, more than 4, more than 5 ganaka use cheste, more than 3, more than 4 or more than 5 ganaka use cheste, if the periods of the staggered waveform have the relationship, n1 by t1, n2 by t2, n here the n indicates the integer, where n1, n2 and these all are the integers. If VB is equal to the first blind speed, VB మనకి ఇంతకుముందు చూసాం కదా, లైక్ బ్లైండ్ స్పీడ్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు there we had derived Vn. Here we'll see that. So this will indicate the first of non-staggered PRF, అంటే సింగిల్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు వస్తున్న బ్లైండ్ స్పీడ్ ని మనం VBతో డిసైడ్ చేస్తే, అంటే VBతో మనం రీప్రజెంట్ చేస్తే, then the first blind speed of V1. What is the V1 here? The V1 is the staggered blind speed, or staggered waveform blind speed. అంటే మనం more than 1 pulse repetition, more than 2 pulse repetition frequencies యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వస్తున్న బ్లైండ్ స్పీడ్ ని మనం V1 తో డిజైన్ చేస్తున్నాము. ఒకే పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీతో యూజ్ చేస్తున్న వస్తున్న బ్లైండ్ స్పీడ్ ని మనం VB తో రీప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. Then your V1 value equal to N1 plus N2 plus and so on, n capital N divided by n is the total number of pulses. Choose a 4. Previously ఇందాక మనకి జస్ట్ ప్రీవియస్ గానే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న రేషియో ఎంత, ఇక్కడ చూడండి 25 plus 30 plus 27 plus 31 divided by 4, that is equal to the V1 by VB. VB is the non-staggered, V1 is the staggered blind speed. What is the value of this one? 25 plus 30, 55, 56, 86, 86 and 93, 113. 113 divided by 4 entama? So I don't have calculator. 113, so approximately 4 2 ja, 8 and 3 4 8 ja and 28.25. There you can find it. ఇక్కడ మనం ఇందాక వచ్చిన 28.25 ఇక్కడ మీకు వచ్చింది చూడండి. జస్ట్ I am doing 5 plus 30, సేమ్ ఇంతకుముందు యూజ్ చేసిన ఫార్ములానే యూజ్ చేస్తున్నాను. 27 plus 31 divided by 4, that will be equal to the 113 divided by 4, that will be equal to the 28.25. That will be equal to the 28.25. Okay, so in this way we'll find out అంటే మన యొక్క బ్లైండ్ స్పీడ్ ని మనం ఎంత వాల్యూ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా అండ్ వీ నో ద ఎండ్ వాల్యూ బేస్డ్ అపాన్ దట్. అంటే మనకు ఈక్వేషన్ తెలుసు, మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ తెలుసు, దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి వీ షుడ్ మేక్ సమ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్స్. ఆర్ ఇఫ్ యూ ఫెమిలియర్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దిస్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ చూస్ అండి. డైరెక్ట్గా మీరు వాల్యూస్ ని చూస్ చేసుకునే నాలెడ్జ్ మీకు వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ హియర్ విల్ సే rather than using these times, అంటే ఇలా కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ అంటే ఈవెన్ దో ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద స్టాగర్డ్ వేవ్ ఫార్మ్, అంటే మల్టిపుల్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో వస్తున్న వేవ్ ఫార్మ్స్ ని కూడా అగైన్ విల్ అసైన్ సమ్ వెయిటేజెస్. హియర్ విల్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు అప్లయింగ్ weighting to the received pulses of the staggered PRF waveform. What is the weighting or weightage provided? Here you will see that డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్ వస్తున్నాయి, ఈ ప్లేసెస్ లో డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు ఈ ప్లేస్ లో డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్ వస్తున్నాయి ఒకసారి మీరు దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి చూస్తే, డ్యూ టు దీస్ పల్స్, డ్యూ టు దీస్ అవుట్పుట్ వీఆర్ రిసీవింగ్ దిస్ డెప్త్ ఆఫ్ ది నల్స్. సో ఐ కెన్ యాడ్ సమ్ DC value plus 10. I can add some DC value, subtract some DC value, whatever it may be. I can multiply some gain. That we can generally call it as a weighting. We are giving some weightage for that. వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని ఫర్దర్ యాంప్లిఫై చేస్తాం, ఆర్ వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని డిగ్రేడ్ చేస్తాం. ఈ పర్పస్ అంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే వీ షుడ్ ఇంప్రూవ్ అవర్ రెస్పాన్స్, ఆర్ వీ కెన్ అవాయిడ్ ద బ్లైండ్ స్పీడ్స్. ఓకే, ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ వీఆర్ గివింగ్, అంటే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆల్సో పాసిబుల్ టు అప్లై వెయిటింగ్ టు ద రిసీవ్డ్ పల్సెస్ ఆఫ్ ది స్టాగర్డ్ వేవ్ ఫార్మ్.
The staggered means it's a multiple pulse repetition frequency. An example shown in figure 4.18, the dashed curve is the response of the 5 pulse canceller. This is the dashed curve, we'll say. అది 5 pulse canceller. అంటే 5 pulse repetition frequencies కి మనం వచ్చినాం. I'll fix some weightings. The first దానికేమో 7/8 గా 8 తో మల్టిప్లై చేశాను. సెకండ్ దానికేమో 1 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా తీసుకున్నా. థర్డ్ దానికేమో -3 into 3/4 and fourth again 1. The fifth was again 7/8. If I'll assign the weightages like that, then the resultant curve will be this solid curve. The resultant curve here, you see that we are avoiding these things also. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూస్తే here you see that this is the fixed PRF and this is the staggered PRF. We can avoid these two things also if we'll assign the weightages like that. Okay, this is the last slide regarding to the multiple pulse repetition frequencies. Here the one మనము ఈ మల్టిపుల్ పల్స్ రిపిటేషన్ యూజ్ చేయడం ద్వారా we can avoid the blind speed, but the problem was this very small disadvantage. A disadvantage of the staggered PRF is its inability to cancel the second time around clutter echoes. What is the second time around echo? అది మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చదివాం. The second time around echo, that means మనం ఎమిట్ చేసిన అంటే ఫస్ట్ టైం మనం ఎమిట్ చేసిన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ టార్గెట్ హిట్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ 0 to 1 సెకండ్ నేను ఎమిట్ చేస్తున్నా, 1 to 2 సెకండ్ నేను రెస్ట్ తీసుకున్నా దేనికి రిసెప్షన్ పర్పస్ కోసం. ఇక్కడ నేను ఎమిట్ చేసిన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఇక్కడ రిసీవ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ 2 to 3 నేను మళ్ళీ పల్సెస్ ఎమిట్ చేస్తాను కదా, 3 to 4 డ్యూరేషన్ లో కనుక దీని యొక్క రెస్పాన్స్ ఇక్కడ వస్తే దాన్ని మనం జనరల్ గా టైం అరౌండ్ ఎకోగా చెప్తాం. దాన్ని మనం సెకండ్ టైం అరౌండ్ ఎకోగా చెప్తాం. ఈ సెకండ్ టైం అరౌండ్ ఎకోస్ ని జనరల్ గా మనం క్లట్టర్ అంటాం. క్లట్టర్ అనేది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఆ క్లట్టర్ is సింప్లీ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి జనరల్ గా క్లట్టర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ సెకండ్ టైం అరౌండ్ క్లట్టర్ ఎకోస్ ని ఇది అవాయిడ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ రిసీవ్. పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని వేరీ చేసినా సరే ఇట్ షుడ్ రిసీవ్. మనము ఇంతకుముందు కూడా సేమ్ ఇలాగే చూసాం. మల్టిపుల్ రేంజ్ అంబిగ్యూటీస్ అండ్ మల్టిపుల్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చదివినప్పుడు కూడా ఒక టార్గెట్ ని అంటే నాయిసీ సిగ్నల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో కూడా చూసాం. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాన్సిల్ దట్. హియర్ యు సీ దట్ సచ్ క్లటర్ డస్ నాట్ అపియర్ అట్ ద సేమ్ రేంజ్ ఫ్రమ్ పల్స్ టు పల్స్, ప్రొడ్యూస్ అన్ అన్కాన్సిల్డ్ రెసిడ్యూ. సో మనం పల్స్ ఇప్పుడు టార్గెట్ ఒకే ప్లేస్ లో ఉంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం, అవుట్ ఆఫ్ ది అన్అంబిగ్యూస్ రేంజ్ లో ఉన్న టార్గెట్స్ యొక్క ఎకోస్ మీరు ప్రీవియస్ గా చూస్తే ఇట్ వాజ్ ద స్పెక్ట్రమ్ వాజ్ షిఫ్టెడ్. మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదివినప్పుడు చూస్తే ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ హియర్ ఆల్సో అంటున్నాడు. సో ఈ క్లటర్ ఎకో ఏదైతే ఉందో అది పల్స్ టు పల్స్ కి ఒకే ప్లేస్ లో ఒకే ఇంటెన్సిటీతో ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. సో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ దట్. బట్ సెకండ్ టైమ్ అరౌండ్ ఎకోస్ can be removed by using a constant PRF rather than using the 2 or more pulse repetition frequencies. If you use a single pulse repetition frequency, there we can avoid this. But the constant PRF might be employed over those angular sectors where second time around clutter is expected. Okay, so manaku konni applications, sector means like either 30 degrees, 20 degrees, 45, like this 50 or 90. ఒక సెర్టైన్ రీజియన్ లో ఎక్కడైతే మీకు సెకండ్ టైం అరౌండ్ క్లటర్స్ అక్కడ అవుతాయో దెన్ దేర్ విల్ యూజ్ సమ్ సెక్టరల్ యాంటెనాస్, దెన్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇది సింగిల్ పల్స్ రిపిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో సింగిల్ పిఆర్ఎఫ్ కి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ పిఆర్ఎఫ్ కి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్ రెండింటికి ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ వీ విల్ చూస్ ఐదర్ కాన్స్టెంట్ పిఆర్ఎఫ్ ఆర్ మల్టిపుల్ పిఆర్ఎఫ్. That will be depend upon the application. Okay, this is about the multiple or staggered repetition frequencies. The next class will discuss about the range gated Doppler filters. Because this is a topic, I need some more time.
డోంట్ వరీ. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇంకా చాలా టైం ఉంది ఇంకా వేరే ఫ్యాకల్టీ 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేశారు. బట్ ఐ కెన్ కంప్లీట్ దెమ్.